ये भी ना कितना बोलती है। और अगले दिन मॉम शिनचैन, तुम यहाँ क्यों आए हो? प्लीज मुझे नाश्ता दे दीजिए। हाँ? अरे मेरा प्यारा बेटा, नाश्ते में क्या बनाऊं मैं तुम्हारे लिए? वैसे मुझे नाश्ते में टोस्ट और दूध चाहिए मॉम। ठीक है बेटा। अरे मिस्टर नोहारा, कैसे हैं आप? अरे कैसी हैं आप? मिसेस नोहारा इस वक्त बिजी तो नहीं होंगी ना? शायद बिजी होंगी। शिनचैन को अभी स्कूल जाना होगा ना? मुझे दरअसल उनसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। अरे कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ खास नहीं हुआ। मैं बस लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए, चलता हूँ। मेरी बात तो सुनिए। मुझसे तुम काफी बदल गई हो। सुबह जल्दी उठती हो और अच्छे से नाश्ता करती हो। जब हमारे घर पर थी ना तो दोपहर तक सोती रहती थी। वैसे एक बात बताइए, आप घर कब तक जाएंगी दीदी? चली जाऊंगी, इतनी जल्दी क्या है? मॉम स्कूल जाने का टाइम हो गया। हाँ हाँ मुझे पता है। और हाँ, अरे नहीं, मैं योशिनागा मैम को बताना ही भूल गई। अब क्या करूँ? मुझे तुम्हारे पास साइकिल तो है ना? बोलो जल्दी बताओ, साइकिल है कि नहीं? मेरे पास तो नहीं है दीदी, पर आप मेरी नेबर से ले सकती हैं। मिसेस नोहारा आई। हाँ? वाह, आज तो ये टाइम पर तैयार हो गया। वो तो है। हाँ? अरे आज बहुत दिनों के बाद शिनचैन टाइम से तैयार हो गया ना? अपना ख्याल रखना, बाय। अरे कितनी गंदगी फैला रखी है। मैं सबको साफ कर देती हूँ। हाँ? नहीं, मैं यहाँ पर कोई भी काम नहीं करूँगी। जिसको करना है खुद कर ले, मैं क्यों करूँ? मैंने तुमसे जो मंगवाया था वो तुम लेकर आए हो ना? क्या दीदी, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं जा रही हूँ। हाँ तो ठीक है, जाओ। आप प्लीज घर का ख्याल रखिएगा और सफाई भी कर दीजिएगा। मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है, कर लूंगी मैं। आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हैं दीदी? मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं घर वापस जल्दी आ जाऊँ, फिर मैं सफाई में आपकी मदद भी कर दूंगी। जो भी सही जवाब हाँ, मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप सब कर लूंगी। ठीक है, जो आपकी मर्जी है वो आप करिए। मैं जा रही हूँ, बाय। शाम को मिलेंगे, बाय। तुमसे जाने को वहाँ मैं जाने ही वाला था, लेकिन क्या करूँ? अब मैं सुनाता हूँ आपको चुटकुला। ये चुटकुला है हाथी और चींटी के बारे में। एक था हाथी और एक थी चींटी। अरे नहीं, एक नहीं, देखती हूँ कोई मैसेज तो नहीं आया है। चींटियाँ थी। अब हाथी ने चींटी से क्या कहा ये बताएंगे ब्रेक के बाद, लेकिन तब तक आप भी सोचिए कि हाथी ने चींटी से क्या कहा होगा। जो भी सही जवाब देगा उसे मिलेगा ये गिफ्ट वाउचर। मैसेज आ गया क्या सर? क्या कह रहे हो तुम? आप मैम के मैसेज का इंतजार कर रहे थे ना, आ गया क्या? मैं किसी के मैसेज का इंतजार नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि आपको ही मैसेज भेजकर उनसे माफी मांग लेनी चाहिए ताकि वो जल्दी से घर वापस आ जाएं। क्यों, अच्छा आइडिया है ना? मेरी गलती नहीं तो माफी क्यों मांगू? पर माफी मांगने में बुराई ही क्या है सर? वो भी तो मांग सकती है। वैसे आप मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं ना सर? मैं उसे कोई मैसेज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि मैम का कोई जवाब आया क्या? अरे जब मैंने ही उसे कोई मैसेज नहीं किया तो वो मुझे जवाब क्यों देगी? मैं अभी आता हूँ जरा। ठीक है। क्या बेकार के मैसेज भेजता रहता है ये शिनचैन मुझे।
पता नहीं शीरू को खाना मिला भी होगा या नहीं। क्यों, उसे खाना नहीं मिलता क्या? नहीं मॉम, आजकल शीरू ठीक से खाना नहीं खाता। तुम चिंता मत करो शिनचैन, तुम्हारे डैड ने उसे खाना खिला दिया होगा। डैड ने कुछ बनाया होगा तो ही तो खाएगा ना बेचारा। क्यों, हैरी खाना नहीं बनाते क्या? बनाते हैं पर हम खा नहीं पाते। पर वो तो अच्छा खाना बनाते हैं। सच में? सच में का क्या मतलब? तुम ज्यादा हंसो मत। हाँ? आपका फोन बज रहा है दीदी। ये लो, डैड का फोन है। ओहोय! हेलो हेलो डैड हो गई तुम्हारी डैड से बात? ये लीजिए मॉम, लीजिए। मुझे उनसे बात नहीं करनी। फोन तो पहले ही कट गया। कोई बात नहीं। तुम्हारे डैड क्या कह रहे थे? उन्होंने खाना नहीं खाया, उनके पेट में दर्द है। हाँ? क्या कहा? कहाँ दर्द है? पेट में। क्या पेट में दर्द है? हाँ मॉम, उन्होंने तो मुझे यही बताया। मुझे लगता है वो आजकल खाना ठीक से नहीं खा रहे। मुझे भी घर जाना होगा। वाह, आज का ये खाना तो वाकई कमाल का है। अरे मित्सी, तुम यहाँ? वो शिनचैन ने मुझे बताया कि आपके पेट में दर्द है। आप ठीक तो है ना? बोलिए ना, बताइए ना मुझे। मेरे पेट में कोई दर्द नहीं, बल्कि मैंने तो अभी रेस्टोरेंट से डिनर मंगाया है मित्सी। हाँ? वो देखो। हाँ? आपने इसे फ्रिज में क्यों नहीं रखा? बाहर तो ये खराब हो जाएगा। अरे थोड़ा ज्यादा आ गया था खाना, फ्रिज में आ नहीं रहा है, तो मैंने बाकी का खाना डाइनिंग टेबल पर ही रख दिया है। मैं खा लूंगा इसे। मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी हैरी। बेकार में चिंता कर रही थी तुम। मैं तो मजाक कर रहा था, ताकि आप अपने घर वापस लौट आए। अरे वाह, तुम भी आई हो तो फिर चलो सब लोग मिलकर डिनर करते हैं, ठीक है? वाह, मजा आ गया। बहुत टेस्टी खाना है, सच में। अब इतना ज्यादा भी मत खाओ। ये ठीक नहीं है। मैं ये बात भी डायरी में लिखूंगी दीदी। खाना वाकई टेस्टी है ना मिर्ची? बहुत ज्यादा टेस्टी। चाहे कोई कुछ भी कह ले, अंत भला तो सब भला। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। তো আজকে কিন্তু আমি একটা হ্যান্ড ক্যাম ভিডিও নিয়ে চলে আসছি। তো এই যে প্রথমে আমি একটা লোন অফ ম্যাচ খেলবো, তো আপনাদেরকে দেখাই। তো ম্যাচটা আমি স্টার্ট করে দিলাম। তো ম্যাচ আমাকে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তো এই যে ঢুকিয়ে দিল ম্যাচে। যেখান থেকে আমি একটা ডেজার্ট ইগল কিনে নিলাম। তো আপনারা কিন্তু সবাই জানেন যে আমি ডেজার্ট ইগলটা দিয়ে বেশি খেলি। তো এই যে এখান থেকে যে আমি প্র্যাকটিস করতেছি একটুখানি। তো এই যে এখানে আমি একটু উপরে উঠে গেলাম, এনিমিটাকে দেখার চেষ্টা করলাম, তো লাগলো না। তো আমি কিন্তু এই যে এই পাশে চলে আসলাম ক্যারেক্টারটা মেরে। তো এনিমিটা কোথায়, যে এখানে কিন্তু নাই, লাগলো না। আরেকটু শট দিলাম, এনিমিটা কিন্তু সে কিন্তু আমাকে মেরে দিল। যাই হোক, ব্যাপার না, সে কিন্তু আমাকে মেরে দিল এবং সে কিন্তু ম্যাচ থেকে বের হয়ে গেছে। এইসব দেখে কিন্তু গাইস আমার কাছে একটুও ভালো লাগে না। ওই তোরা খেলবি না, তোরা কেন ম্যাচে আসিস? তো তারপরে কিন্তু এই যে আমি এখান থেকে চলে আসলাম। তো আমি আরেকটা লোন অফ খেলবো। তো আবার আমি স্টার্ট দিয়ে দিলাম। আপনাদেরকে কিন্তু আমি একটা ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস দেখাবো আজকে। তো আপনাদেরকে দেখাই, দাঁড়ান, সে একটা গান কিনুক।
স্নাইপার কিনে নিক, তারপর আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। ও এই গানটা কিনেছে, এই গানটা কিন্তু ভালোই লাগে, বাট আমি এত ভালো চালাতে পারি না এই গানটা। তো আমি এখানে একটুখানি হোল্ড করার চেষ্টা করতেছি। তো প্লেয়ারটা কোথায়? সে কিন্তু এদিক দিয়ে আসতেছে। তা আমি কিন্তু তাকে একটা লাগিয়ে দিয়েছি। তো এই যে 113 আরেকটা লেগে গিয়েছে। এটা ভাই এতগুলো মারতেছি তাও কেন লাগতেছে না? তো এই যে প্লেয়ারটা কিন্তু মরে গিয়েছে। তো আপনারা কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন। তো এখান দিয়ে কিন্তু আমি কিন্তু আবার রাউন্ডটা শুরু হয়ে গেছে। তো আমি এখানে কিন্তু একটুখানি হোল্ড করব প্লেয়ারটাকে দেখার জন্য। তো আমি এখানে একটু কিন্তু দাঁড়ালাম, দেখার চেষ্টা করতেছি। তো প্লেয়ারটাকে একটুখানি শিট ও সে কিন্তু লাগাতে পারছে না এবং আমিও কিন্তু লাগাতে পারছি না। তো এখান থেকে আমি একটু এদিকে চলে আসলাম। তো আমি এখানে একটু একটা মেডিকেট করার চেষ্টা করি। সে কিন্তু আমাকে এখান দিয়ে মেরে দিবে যদি এখানে মেডিকেট করি। তা আমি একটু উপরে চলে যাব, আপনারা দেখেন। এই যে এখান দিয়ে আমি একটু উপরে চলে আসলাম, এখান থেকে একটা মেডিকেট করে নেব সর্বপ্রথম। সে কিন্তু ওইখানে দাঁড়িয়ে আছে আমাকে মারার জন্য। তো আমি কিন্তু এই যে এখান থেকে আসলাম মেডিকেটটা করেই। তো তাকে কিন্তু আমি একটা শট দেওয়ার চেষ্টা করতেছি, বাট লাগতেছে না। এই যে আমি এখানে কিন্তু মারতেছি। আমি কিন্তু তাকে একটা হেডশট মেরে দিয়েছি, খুব সুন্দর, আপনারা দেখতে পারলেন। তো এই যে এখন আমার পালা। আমি এখান থেকে আগে স্নাইপারটা নিয়ে নেই। এখন আপনারা দেখেন, এই যে কিন্তু আমার একটা হাত, এই যে এই হাতটা কিন্তু আমি সরিয়ে দিলাম বলতে নিচে দিয়ে দিলাম। তো আপনাদেরকে এখন আমি এমন একটা গেম প্লে দেখাবো, দেখেন, ওয়ান হ্যান্ড গেম প্লে। দেখেন, সে কিন্তু এখান দিয়ে বসে আছে আমাকে মারার জন্য। তো আমি কিন্তু এই যে আবার কিন্তু এদিক দিয়ে আসবো এবং তাকে কিন্তু আমি মারার চেষ্টা করতেছি। এই দেখেন, আমার কিন্তু এক হাতে কিন্তু আমি কোনো কিছু লাগাচ্ছি না। এই যে সে কিন্তু মেরে দিল আমাকে। সমস্যা নাই, আমি এরপর রাউন্ড আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কিভাবে ওয়ান হ্যান্ড গেম প্লে করবেন আপনারা। এটা কিন্তু একটা টিউটোরিয়াল দিব আমি, কিছুদিন একটু ওয়েট করেন। এই যে দেখেন, ওয়ান হ্যান্ডে কিন্তু খেলা কিন্তু মোটেও সহজ না। এই যে দেখেন, আমি কিন্তু এখান দিয়ে কিন্তু এই যে যাওয়ার চেষ্টা করতেছি। এই যে একটা শট মারার চেষ্টা করলাম, বাট লাগলো না। সে কিন্তু আমাকে একটা শট লেগে দিয়েছে। তো আমি কিন্তু শিট। তো এরকমভাবে আমি কিন্তু এখনও প্র্যাকটিস করতেছি। এখনও কিন্তু এটা কিন্তু পুরোপুরি হয়নি, আমি কিন্তু এখনও প্র্যাকটিস করতেছি। প্র্যাকটিস কিন্তু চলমান। তো এটা কিন্তু হয়ে যাবে, আমি যদি এটা আয়ত্ত করতে পারি, খুব ভালো একটা খেলা হয়। তো এক হাতে এখন আমি 2 হাতে খেলে আপনাদেরকে দেখাই। 2 হাতে খেলে কিন্তু ওই ম্যাচটা, ওই রাউন্ডটা জিতে কিন্তু কোনো ব্যাপারই না। আপনারা অনেকে জানেন আমি কিন্তু স্নাইপার খুব ভালো চালাতে পারি। তো এখানে আমি এই যে এখান দিয়ে আসবে এটা জানা কথা ছিল, তো তার শরীরে লাগলো না। তো এই যে একটা কিন্তু হেডশটটাকে আমি লাগিয়ে দিয়েছি, এই যে আরেকটা লাগিয়ে দিলাম। তো আমি কিন্তু বেশিরভাগ সময় ট্রাই করি যেটা মারবো সেটা যেন হেডশটই লাগে। তো এই যে এখন কিন্তু এই যে আমি এখানে একটু দাঁড়িয়েছিলাম। তো এই যে ক্যামেরার অ্যাঙ্গেলটা একটু ঠিক করে নিলাম আমি, যদি ঠিক হয়নি দাঁড়ান আপনাদেরকে পরের রাউন্ডে দেখাচ্ছি, তাহলে আবার গেম প্লে নষ্ট হয়ে যাবে। তো এই যে এখান দিয়ে আসলাম, এই যে 100টা কিন্তু তাকে কিন্তু আমি মেরে দিয়েছি। তো এখন কিন্তু এই যে আরেকটা রাউন্ড স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে। তো এই যে এই রাউন্ডে কিন্তু আমি এই যে ইএমপি কিনে নিলাম, আমার সবথেকে ফেভারিট গান। সব থেকে বললে ভুল হবে, অনেকটাই ফেভারিট গান আর কি। তো এই যে
এই যে আমার জুম আউট প্র্যাকটিস। আমি কিন্তু এই যে আপনাদেরকে বলেছিলাম না আমি ফিফথ ফিঙ্গারে খেলি, তো আজকে কিন্তু আপনারা আমার ফিফথ ফিঙ্গারের গেম প্লেটা দেখতে পারবেন। এতদিন তো দেখাতে পারিনি, শুধু বলেই গিয়েছি। তো এই যে এখানে কিন্তু প্লেয়ারটা এই যে দেখেন, আমি কিন্তু তাকে কিন্তু খুব ভালো একটা হেড লাগিয়ে দিয়েছি, দেখেছেন, সে কিন্তু মরে গিয়েছে। তো এখানে কিন্তু আমার বুইয়া হয়ে যায় ম্যাচটা। তো এই যে এখন আমি একটা সিএস খেলবো, তো আপনাদেরকে দেখাই, দেখি আমার টিমমেট কেউ অনলাইন আসছে নাকি। না, আমার টিমমেট কেউ অনলাইনে নাই। তো তারপরে এই যে এখান থেকে কিন্তু এই যে আমি এই যে সিএস র্যাঙ্কটা স্টার্ট করে দিলাম এবং শুরু হয়ে গেল। তো এই যে দেখেন, তো আমি এই যে কী বলে গানটা কিনে নিলাম, কেনার পরে এই যে দেখুন আমার ফিফথ ফিঙ্গার গেম প্লে। ও শিট, আমি কিন্তু ম্যাক্স করতে পারলাম না। এখন কিন্তু 4 ফিঙ্গারে খেলতেছি, একটু মানে ইএমপি টাইপের এসব গান নিলে আপনারা দেখতে পারবেন আমার ফিফথ ফিঙ্গার গেম প্লে। তো প্লেয়ার কথা আমি কিন্তু প্লেয়ার খুঁজতেছি, বাট প্লেয়ার পাইতেছি না। তো এখান থেকে কিন্তু একটাকে কিন্তু মারলাম। তো এখান থেকে কিন্তু আমি কিন্তু যে একটা প্লেয়ারকে মারার চেষ্টা করতেছিলাম, এই যে সে কিন্তু এখানে একটা গ্লোয়াল মেরে দিয়েছে, বাট ও শিট, পাশ থেকে কিন্তু একটা প্লেয়ার এসে আমাকে কিন্তু মেরে দিয়েছে। শিট। তা আমি এখানে একটু রিপ্লেটা দেখি তারা আমাকে কীভাবে মারলো। দেখুন, সে কিন্তু ভালোই খেলতেছে মোটামুটি, সে কিন্তু আমাকে মেরে দিয়েছে। তো এখানে যে রাউন্ড চালু হয়ে গেছে আরেকটা। তো এখান থেকে কিন্তু এই যে এই গানটা কিনে নিলাম আমি। তো এই যে আপনাদেরকে একটু দেখাই ফিফথ ফিঙ্গার গেম প্লে। এই যে এই আঙ্গুলটা দেখতেছেন, এই দেখুন, এই যে আমি এখান থেকে আপনারা দেখুন, এই যে এখানে প্লেয়ার, এই যে এটা দিয়ে কিন্তু আমি রিলোড করতেছি। এই ফিফথ নাম্বার ফিঙ্গারটা কিন্তু আমার শুধু রিলোড করার কাজে লাগে। তো এখানে একটু দাঁড়ালাম। তো ও শিট, এখানে কিন্তু প্লেয়ার আছে, ভালোই প্লেয়ার আছে, বাট তাদেরকে কিন্তু আমি মারতে পারতেছি না। তো এখান থেকে কিন্তু যে আমি একটুখানি হোল্ড করতেছি, ও শিট, একটুখানি লাগিয়েছি। তো সেও কিন্তু আমাকে একটুখানি লাগিয়েছে, মনে হচ্ছে প্লেয়ারটাকে ডাউন করে দিয়েছে আমার টিমমেট। তো আমি এখান থেকে কিন্তু একটুখানি এখানে আসলাম। তো আমি এই যে এখানে একটু দাঁড়াবো। ও স্টার্ট করে দিলাম। তো ম্যাচ আমাকে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তো এই যে ঢুকিয়ে দিল ম্যাচে। যেখান থেকে আমি একটা ডেজার্ট ইগল কিনে নিলাম। তো আপনারা কিন্তু সবাই জানেন যে আমি ডেজার্ট ইগলটা দিয়ে বেশি খেলি। তো এই যে এখান থেকে যে আমি প্র্যাকটিস করতেছি একটুখানি। তো এই যে এখানে আমি একটু উপরে উঠে গেলাম, এনিমিটাকে দেখার চেষ্টা করলাম, তো লাগলো না। তো আমি কিন্তু এই যে এই পাশে চলে আসলাম ক্যারেক্টারটা মেরে। তো এনিমিটা কোথায়, যে এখানে কিন্তু নাই, লাগলো না। আরেকটু শট দিলাম, এনিমিটা কিন্তু ও সে কিন্তু আমাকে মেরে দিল। যাই হোক, ব্যাপার না, সে কিন্তু আমাকে মেরে দিল এবং সে কিন্তু ম্যাচ থেকে বের হয়ে গেছে। এইসব দেখলে কিন্তু গাইস আমার কাছে একটুও ভালো লাগে না। ওই তোরা খেলবি না, তোরা কেন ম্যাচে আসিস? তো তারপরে কিন্তু এই যে আমি এখান থেকে চলে আসলাম। তো আমি আরেকটা লোন অফ খেলবো। তো আবার আমি স্টার্ট দিয়ে দিলাম। আপনাদেরকে কিন্তু আমি একটা ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস দেখাবো আজকে। তা আপনাদেরকে দেখাই, দাঁড়ান, সে একটা গান কিনুক, স্নাইপার কিনে নিক, তারপর আপনাদেরকে দেখাচ্ছি।
ও এই গানটা কিনেছে, এই গানটা কিন্তু ভালোই লাগে, বাট আমি এত ভালো চালাতে পারি না এই গানটা। তো আমি এখানে একটুখানি হোল্ড করার চেষ্টা করতেছি। তো প্লেয়ারটা কোথায়, সে কিন্তু এদিক দিয়ে আসতেছে। তা আমি কিন্তু তাকে একটা লাগিয়ে দিয়েছি। তো এই যে 113 আরেকটা লেগে গিয়েছে। এটা ভাই এতগুলো মারতেছি তাও কেন লাগতেছে না। তো এই যে প্লেয়ারটা কিন্তু মরে গিয়েছে। তো আপনারা কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন। তো এখান দিয়ে কিন্তু আমি কিন্তু আবার রাউন্ডটা শুরু হয়ে গেছে। তো আমি এখানে কিন্তু একটুখানি হোল্ড করব প্লেয়ারটাকে দেখার জন্য। তো আমি এখানে একটু কিন্তু দাঁড়ালাম, দেখার চেষ্টা করতেছি। তো প্লেয়ারটাকে একটুখানি শিট ও সে কিন্তু লাগাতে পারছে না এবং আমিও কিন্তু লাগাতে পারছি না। তো এখান থেকে আমি একটু এদিকে চলে আসলাম। তো আমি এখানে একটু একটা মেডিকেট করার চেষ্টা করি। সে কিন্তু আমাকে এখান দিয়ে মেরে দিবে যদি এখানে মেডিকেট করি। তা আমি একটু ওপরে চলে যাব। আপনারা দেখেন, এই যে এখান দিয়ে আমি একটু ওপরে চলে আসলাম। এখান থেকে একটা মেডিকেট করে নেব সর্বপ্রথম। সে কিন্তু ওইখানে দাঁড়িয়ে আছে আমাকে মারার জন্য। তো আমি কিন্তু এই যে এখান থেকে আসলাম মেডিকেটটা করেই। তো তাকে কিন্তু আমি একটা শট দেওয়ার চেষ্টা করতেছি, বাট লাগতেছে না। এই যে আমি কিন্তু এখানে কিন্তু মারতেছি। আমি কিন্তু তাকে কিন্তু একটা হেডশট মেরে দিয়েছি, খুব সুন্দর, আপনারা দেখতে পারলেন। তো এই যে এখন আমার পালা। আমি এখান থেকে আগে স্নাইপারটা নিয়ে নেই। এখন আপনারা দেখেন, এই যে কিন্তু আমার একটা হাত, এই যে এই হাতটা কিন্তু আমি সরিয়ে দিলাম বলতে নিচে দিয়ে দিলাম। তো আপনাদেরকে এখন আমি এমন একটা গেম প্লে দেখাবো, দেখেন, ওয়ান হ্যান্ড গেম প্লে। ওই দেখেন, সে কিন্তু এখান দিয়ে বসে আছে আমাকে মারার জন্য। তো আমি কিন্তু এই যে আবার কিন্তু এদিক দিয়ে আসবো এবং তাকে কিন্তু আমি মারার চেষ্টা করতেছি। এই দেখেন, আমার কিন্তু এক হাতে কিন্তু আমি কোনো কিছু লাগাচ্ছি না। এই যে সে কিন্তু মেরে দিল আমাকে। সমস্যা নাই, আমি এরপর রাউন্ড আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কিভাবে ওয়ান হ্যান্ড গেম প্লে করবেন আপনারা। এটা কিন্তু একটা টিউটোরিয়াল দিব আমি, কিছুদিন একটু ওয়েট করেন। এই যে দেখেন, ওয়ান হ্যান্ডে কিন্তু খেলা কিন্তু মোটেও সহজ না। এই যে দেখেন, আমি কিন্তু এখান দিয়ে কিন্তু এই যে যাওয়ার চেষ্টা করতেছি। এই যে একটা শট মারার চেষ্টা করলাম, বাট লাগলো না। সে কিন্তু আমাকে একটা শট লেগে দিয়েছে। তো আমি কিন্তু শিট। তো এরকমভাবে আমি কিন্তু এখনও প্র্যাকটিস করতেছি। এখনও কিন্তু এটা কিন্তু পুরোপুরি হয়নি, আমি কিন্তু এখনও প্র্যাকটিস করতেছি। প্র্যাকটিস কিন্তু চলমান। তো এটা কিন্তু হয়ে যাবে, আমি যদি এটা আয়ত্ত করতে পারি খুব ভালো একটা খেলা হয়। তো এক হাতে এখন আমি 2 হাতে খেলে আপনাদেরকে দেখাই। 2 হাতে খেললে কিন্তু ওই ম্যাচটা, ওই রাউন্ডটা জিতে কিন্তু কোনো ব্যাপারই না। আপনারা অনেকে জানেন আমি কিন্তু স্নাইপার খুব ভালো চালাতে পারি। তো এখানে আমি এই যে এখান দিয়ে আসবে এটা জানা কথা ছিল, তো তার শরীরে লাগলো না। তো এই যে একটা কিন্তু হেডশটটাকে আমি লাগিয়ে দিয়েছি, এই যে আরেকটা লাগিয়ে দিলাম। তো আমি কিন্তু বেশিরভাগ সময় ট্রাই করি যেটা মারবো সেটা যেন হেডশটই লাগে। তো এই যে এখন কিন্তু এই যে আমি এখানে একটু দাঁড়িয়েছিলাম। তো এই যে ক্যামেরার অ্যাঙ্গেলটা একটু ঠিক করে নিলাম আমি, যদি ঠিক হয়নি দাঁড়ান আপনাদেরকে পরের রাউন্ডে দেখাচ্ছি, তাহলে আবার গেম প্লে নষ্ট হয়ে যাবে। তো এই যে এখান দিয়ে আসলাম, এই যে 100টা কিন্তু তাকে কিন্তু আমি মেরে দিয়েছি। তো এখন কিন্তু এই যে আরেকটা রাউন্ড স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে। তো এই যে এই রাউন্ডে কিন্তু আমি এই যে ইএমপি কিনে নিলাম, আমার সবথেকে ফেভারিট গান। সব থেকে বললে ভুল হবে, অনেকটাই ফেভারিট গান আর কি। তো এই যে আমার জুম আউট প্র্যাকটিস, আমি কিন্তু যে আপনাদেরকে বলেছিলাম না আমি 5 ফিঙ্গারে খেলি, তো আজকে কিন্তু আপনারা আমার 5 ফিঙ্গারের গেম প্লেটা দেখতে পারবেন।
এতদিন তো দেখাতে পারিনি, শুধু বলেই গিয়েছি। তো এই যে এখানে কিন্তু প্লেয়ারটা, এই যে দেখেন আমি কিন্তু তাকে কিন্তু খুব ভালো একটা হেড লাগিয়ে দিয়েছি, দেখেছেন, সে কিন্তু মরে গিয়েছে। তো এখানে কিন্তু আমার বুইয়া হয়ে যায় ম্যাচটা। তো এই যে এখন আমি একটা সিএস খেলবো, তো আপনাদেরকে দেখাই, দেখি আমার টিমমেট কেউ অনলাইন আছে নাকি। না, আমার টিমমেট কেউ অনলাইনে নাই। তো তারপরে এই যে এখান থেকে কিন্তু এই যে আমি এই যে সিএস র্যাঙ্কটা স্টার্ট করে দিলাম এবং শুরু হয়ে গেল। তো এই যে দেখেন, তো আমি এই যে কি বলে গানটা কিনে নিলাম, কেনার পরে এই যে দেখুন আমার ফিফথ ফিঙ্গার গেম প্লে। ও শিট, আমি কিন্তু ম্যাক্স করতে পারলাম না। তো এখন কিন্তু 4 ফিঙ্গারে খেলতেছি, একটু মানে ইএমপি টাইপের এসব গান নিলে আপনারা দেখতে পারবেন আমার ফিফথ ফিঙ্গার গেম প্লে। তো প্লেয়ার কথা আমি কিন্তু প্লেয়ার খুঁজতেছি, বাট প্লেয়ার পাইতেছি না। তো এখান থেকে কিন্তু একটাকে কিন্তু মারলাম। তো এখান থেকে কিন্তু আমি কিন্তু যে একটা প্লেয়ারকে মারার চেষ্টা করতেছিলাম, এই যে সে কিন্তু এখানে একটা গ্লোয়াল মেরে দিয়েছে, বাট ও শিট, পাশ থেকে কিন্তু একটা প্লেয়ার এসে আমাকে কিন্তু মেরে দিয়েছে। শিট শিট শিট। তো আমি এখানে একটু রিপ্লেটা দেখি তারা আমাকে কীভাবে মারলো। দেখুন, সে কিন্তু ভালোই খেলতেছে মোটামুটি, সে কিন্তু আমাকে মেরে দিয়েছে। তো এখানে যে রাউন্ড চালু হয়ে গেছে আরেকটা। তো এখানে কিন্তু এই যে এই গানটা কিনে নিলাম আমি। তো এই যে আপনাদেরকে একটু দেখাই ফিফথ ফিঙ্গার গেম প্লে। এই যে এই আঙ্গুলটা দেখতেছেন, এই দেখুন, এই যে এই যে এই যে আমি এখান থেকে, আপনারা দেখুন, এই যে এখানে প্লেয়ার, এই যে এই যে এই যে এটা দিয়ে কিন্তু আমি রিলোড করতেছি। এই ফিফথ নাম্বার ফিঙ্গারটা কিন্তু আমার শুধু রিলোড করার কাজে লাগে। তো এখানে একটু দাঁড়ালাম। তো ও শিট, এখানে কিন্তু প্লেয়ার আছে, ভালোই প্লেয়ার আছে, বাট তাদেরকে কিন্তু আমি মারতে পারতেছি না। তো এখান থেকে কিন্তু যে আমি একটুখানি হোল্ড করতেছি, ও শিট, একটুখানি লাগিয়েছি। তো সেও কিন্তু আমাকে একটুখানি লাগিয়েছে, মনে হচ্ছে প্লেয়ারটাকে ডাউন করে দিয়েছে আমার টিমমেট। তো আমি এখান থেকে কিন্তু একটুখানি এখানে আসলাম। তো আমি এই যে এখানে একটু দাঁড়াবো। ও